from AG Teachers College and I am the student of Commerce Method. Here are the Commerce Method students of AG Teachers College who have participated in the workshop for the topic of set induction with the help of different methods and techniques under the guidance of Dr. R.C. Patel and Dr. M.U. Dhodi ma'am. First of all, I would like to invite Suresh Bhatia for the site induction with the topic of bank reconciliation statement with the help of demonstration of ICT. Student, before starting today's topic, I am showing you some pictures and you have to answer to my questions based on these pictures. What will you call it? Yes, Jay? Pen slip. Paying slip. Yes. For depositing money in the bank, we have to fill necessary details. That is called paying slip. Here are some other paying slips. Union Bank Life, and here you can see the filled paying slip in which all details have been filled. Say for example, date on which you are depositing the money, name of the account holder and account number in which you are depositing the money, and total amount to be deposited and division of total amount in different notes. How many notes of 2000, how many notes of 500 and how many notes of 100 and so on. Next, what will you call this picture? Withdrawal slip. Yes, withdrawal slip. That is the slip with the help of which you can withdraw money from bank. In withdrawal slip, details likewise paying slips have to be filled. Here are some other withdrawal slips like Bank of Baroda's withdrawal slip. And again, it is filled withdrawal slip in which all details likewise paying slip have to be filled, like name of the account holder, date on which you are withdrawing money from bank and account number and on these particulars. Next, if you are having ATM cum debit card, then with the help of ATM cards, you can also withdraw money from bank. If you are having checkbook, then with the help of checkbook, means with the help of checks, you can also withdraw money from bank by writing self on the check and other details will seem to be filled. All these transactions of receipts and deposits and payments, it means जो भी आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो एंड विड्रॉ कर रहे हो, वो बिजनेसमैन एक कैश बुक प्रिपेयर करते हैं और उसमें अकॉर्डिंग टू द रिसीट्स एंड पेमेंट साइड ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं. अगर उसमें एक ही कॉलम है बैंक कॉलम एंड इफ 3 कॉलम में कैश बुक है तो उसमें बैंक कॉलम भी होगा एंड कैश कॉलम भी होगा एंड अकॉर्डिंगली रिसीट साइड अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक कॉलम में रिसीट साइड आ जाएगा, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड आ जाएगा कैश बुक में. In the modern age, accounts are written manually less and instead of that, accounts are written in different accounting softwares and Tally is one of them. In Tally, transactions of receipts and payments are recorded by pressing key F4. What will you call this picture? Check. Check. With the help of check, you can make payments to your creditors and also you can receive your dues from your debtors. Here are some other checks. And it is cancelled check which is given as a document or as a proof. For example, if you are opening your Demat account, then for proof basis means when you are purchasing shares or when you are selling shares, for payment purpose, check is given as a document. In Tally, transactions of payments are recorded under the voucher payment, that is by pressing F5 key, and transactions of receipt means checks received from your debtors are recorded under the voucher receipts, that is by pressing F6 key. Here you can see cash book with bank column in which transactions of receipts will be recorded on debit side and transactions of payment will be recorded on credit side. Here you can see 3 columnar cash book with discount, cash and bank column. Here you can see bank passbook, date, particulars, withdrawals, deposits and balance.
Here is another passbook. Okay, you can see both combined cash book and passbook in which transactions will be recorded same. Businessman prepares cash book for recording the transaction same. Bank records it in passbook. But due to some reasons, there is mismatch in balances of both. A statement is prepared for knowing that reasons. What will you call that statement? Yes? Bank reconciliation statement. Yes. So, student, today we are discussing about bank reconciliation statement. Thank you. Next, I would like to invite Gargi for set induction of admission of partner with the help of drama. આજે હું તમને જે ચેપ્ટર ચલાવવાની છું એના વિશે હું તમને એક નાટક કરાવડાવીશ જે બે વિદ્યાર્થીઓ મારી સાથે નાટક કરશે અને જો તમને જવાબ આવડે તો હાથ ઉપર કરીને આન્સર આપજો. હાય પ્રીતિ. Hi Gargi. શું ચાલે? બસ આ બીએડ ચાલે છે. અચ્છા, એટલે જ કેટલા સમયથી તું હમણાં મને મળી નથી. હા, બહુ ટાઈમ થઈ ગયો આપણે કેમ આજે સાડીમાં? બસ બીએડ ના પાઠ આપવા જઉં છું ને એટલે સાડી પહેરવી પડે છે. ઓ સારું. તું શું કરે છે અત્યારે? હું અત્યારે ઉત્તરાયણ આવે છે એટલે એવું વિચારી રહી છું કે નાનો થોડા દિવસ માટે ધંધો કરી લઉં એમ. તો પતંગ ફીરકીને દોરીને બધું એમાં થોડો ધંધો કરવા માંગુ છું. શું તારે બીએની સાથે થોડો સમય તું આપી શકીશ? તો તું પણ મારી સાથે ચાલ, આપણે બંને જોડે મળીને ધંધો કરીએ તો વધારે સારું રહે. બીએડ સાથે સમય આપવાનો ધંધામાં? ઠીક છે, સારું છે, હું બી જોઈ લઈશ. તો આપણે કાલે જ બધું લઈ આવીએ વસ્તુ અને પછી ધંધો કરીએ. જે બી નફો થશે એમાં આપણે બંને સરખા હિસ્સે વહેંચી લઈશું. સારું. તમે પતંગનો ધંધો કરો છો? હા, તારે પતંગની દોરી લેવાની છે. આ સારી છે, આ બી સારી છે, આ બી સારી છે. આ સાકર આઠ છે, બહુ જ પાકી. એવું છે તો આ બંને પેક કરી દો. આ બધી સારી. 100 રૂપિયા. શું પ્રીતિ, આપણે આટલા સમયથી ધંધો કરીએ છીએ પણ એટલો કોઈ ખાસ નફો નથી થયો. હા, વાત તો સાચી છે. આપણે વિચારીએ કે નફા માટે નાણાંની જરૂર છે તો એક વિચારીએ આપણે કે ક્યાંથી લાવી શકાશે. વધારે નફો તો કરવો પડશે. પણ પૈસા લાવીશું ક્યાંથી આપણે? હા, એ વિચારીએ. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ. હાય અંજલિ. ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? બસ મજામાં. પ્રીતિ, તારું બીએડ કેવું ચાલે છે? સારું ચાલે છે. તમે શું કરો છો? હું અત્યારે પતંગનો ધંધો ઉત્તરાયણ આવે છે તો અમે બંને સાથે મળીને કરીએ છીએ. અને અત્યારે અમારે શું થોડી નાણાંની જરૂર છે તો એના માટે અત્યારે નફો કમાવશું તો નાણાંની જરૂર છે તો અમારી પાસે છે જ. ઓહો, ચિંતા ના કરશો, મારી પાસે નાણાં છે, હું તમને નાણાં આપીશ. હું પણ ઘરે બેઠા બેઠા કંટાળી ગઈ છું, મને પણ ઘરે બહુ જ બોલે છે કંઈક કર. તમારી સાથે જોઈન થઈશ અને હું તમને નાણાં આપીશ. સારું, તો આપણે થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. આપણે જે પણ નફો થશે એ આપણે ત્રણેય સરખા હિસ્સે વહેંચી લઈશું.
વિદ્યાર્થીઓ, આપણે જે અત્યારે નાટકમાં જોયું કે હું અને પ્રીતિ બંને ભેગા મળીને ધંધો કરતા હતા, તો એને શું કહી શકાય? ભાગીદારી. હું અને પ્રીતિ ભાગીદારીમાં ધંધો કરતા હતા અને પછી જ્યારે અંજલિ જ્યારે આવે છે કે અમને નાણાંની જરૂર પડે છે અને જ્યારે અંજલિ અમને નાણાંની મદદ કરે છે અને આવે છે ત્યારે તેને શું કહેવાય? ભાગીદારનો પ્રવેશ. તો આજે આપણે ભાગીદારના પ્રવેશ વિશે ભણીશું. Next, I would like to invite Preeti for a set induction of Introduction to Partnership with the help of role playing. ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. બાકીના કેમ બેસી રહ્યા છો? ઊભા થાઓ. ઓકે, ગુડ મોર્નિંગ. સિટ ડાઉન. તો આગળના લેક્ચર્સમાં ભણી થોડા કંટાળી ગયા. તો અત્યારે હું જે બી ચેપ્ટર ચાલુ કરું એની પહેલા એક સ્ટોરી કહીશ અને તમારે ધ્યાનથી સાંભળવાની અને એના પછી હું ક્વેશ્ચન પૂછીશ, ગમે તેને બી પૂછીશ હો, અને એ આન્સર આપશે. બરાબર? તો સ્ટોરી ધ્યાનથી સાંભળવાની. તો એક ગામ હતું. એમાં બધા લોકો હળી મળીને શાંતિથી રહેતા હતા અને એ ગામમાં લાલાની ઇલેક્ટ્રોનિક્સની દુકાન હતી. દુકાન બહુ જ સરસ ચાલતી હતી. મારી દુકાન તો સરસ ચાલે છે. ગામમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની દુકાન છે. વેચાણ બી સારું થાય છે અને નફો પણ સારો થાય છે. પણ થોડા સમયથી ગ્રાહકોને પ્રોબ્લેમ થાય છે. રિપેરિંગ માટે આવે છે પણ મારી પાસે કોઈ કારીગર છે નહીં. હું શું કરું? બસ આવા જ વિચારમાં લાલા પડતો હોય છે કે એની પાસે તો કોઈ કારીગર છે નહીં, હવે એ કરશે શું? તો એને વિચાર આવે છે એનો એક બચપનનો મિત્ર બાલા. એ શહેરમાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સની રિપેરિંગનું કોર્સ કરીને આવ્યો છે. તો એ બાલાને મળવા એના ઘરે જાય છે. આજે તો બાલાને મળી આવું અને ઉપાય શોધી લાવો કે શું કરવું આ રિપેરિંગ માટેનું. બાલા, ઓ બાલા, બાલા, અરે લાલા, તું આવ્યો મારા ઘરે આટલો સમય પછી? હા, તારી યાદ આવી એટલે આવી ગયો. સારું કર્યું. બોલ, શું ચાલે છે? બસ સારું ચાલે છે. તારે કેવું ચાલે છે? મારે પણ સરસ ચાલે છે. તારો બિઝનેસ કેવો ચાલે છે? મારો બિઝનેસ પણ સરસ ચાલે છે, પણ થોડી પ્રોબ્લેમ થઈ છે એટલે હું તારી પાસે આવી છું. સમસ્યા? પ્રોબ્લેમ? શું થઈ છે? મારે ગામમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોનિકની દુકાન છે એટલે વેચાણ તો સારું થાય છે, નફો પણ સારો થાય છે, પણ ગ્રાહકને થોડી સમસ્યા થાય છે. રિપેરિંગનું કામ બી ઘણું આવ્યું છે પણ મારી પાસે કોઈ કારીગર છે નહીં. હું શું કરું? સમસ્યા તો મોટી છે પણ એમાં હું તારી શું મદદ કરી શકું? જો તું મારા ત્યાં કામ કરે તો આ સમસ્યા હલ થઈ શકે. એ બદલ હું તને પગાર પણ આપીશ. હું વિચાર, હું તારા ત્યાં કામ તો કરીશ પણ કર્મચારી તરીકે નહીં. મારી એક શરત છે. શરત? કઈ શરત? એ જ કે હું તારા ત્યાં કર્મચારી તરીકે કામ નહીં કરું પણ આપણે બંને સાથે કામ કરીએ. તું તારી ઇલેક્ટ્રોનિકની દુકાન સંભાળજે અને હું ત્યાં રિપેરિંગ સેન્ટર ચલાવીશ અને જે બી નફો નુકસાન હશે એ આપણે પહેલેથી નક્કી કરી લઈશું. સાચે આ વિચાર સારો છે. તો ચલો આપણે એવું જ કરીએ. આપણે બંને સાથે ધંધો કરીશું. તું રિપેરિંગ સેન્ટર ચલાવજે અને નફો નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ આપણે નક્કી કરી લઈશું. તો મિત્રો, આવી રીતે બાલા અને લાલા બંને સાથે મળીને ધંધો કરે છે. લાલા પોતાનું ઇલેક્ટ્રોનિકની દુકાન સંભાળે છે અને બાલા ત્યાં રિપેરિંગ સેન્ટર ચલાવે છે. તો આ વાર્તાને આધારે હું તમને પ્રશ્ન પૂછીશ. એના તમારે જવાબ આપવાના છે આંગળી ઊંચી કરીને. બાલાની શેની દુકાન હતી?
બાલાને દુકાન હતી? બાલાને દુકાન હતી. બાલા તો કોર્સ કરીને આવ્યો હતો. ઓકે. લાલાને કઈ મુસીબત હતી? યસ. એને રિપેરિંગ માટે કોઈ હતું નહીં કે જે એના ઘરમાં એના ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ રિપેર કરી નાખે. સાચું. લાલા કોને મળવા જાય છે? હા બોલો. બાલાને મળવા જાય છે. બાલા અને લાલા બંને સાથે મળીને ધંધો કરે છે તો આને શું કહેવાય? યસ ગાડી? ભાગીદારી. તો મિત્રો આજે આપણે ભાગીદારી વિશે અભ્યાસ કરીશું. Now, I would like to invite Jayesh for a set introduction of accounts of non-trading concern with the help of illustration. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે એકમ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે તેની શરૂઆત કરતા પહેલા હું તમને થોડીક વાત કહીશ કે તમે શાંતિથી સાંભળશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ ધંધાકીય વ્યવસ્થાના વિવિધ સ્વરૂપોથી પરિચિત છો, જેમ કે એકાકી વ્યાપારી છે, ભાગીદારી પેઢી, એચયુએફ, સહકારી મંડળી, કંપની વગેરે. એકાકી વ્યાપારી કે જેમાં ફક્ત એક જ વ્યક્તિ દ્વારા ધંધો શરૂ કરવામાં આવે છે, એટલે કે ધંધામાં મૂડી, તેનું સંચાલન, તેના નિર્ણયો અથવા તો નફો કે નુકસાન પણ ફક્ત એક જ વ્યક્તિ ભોગવે છે. ઉદાહરણ તરીકે મોબાઈલ શોપ. વિદ્યાર્થીઓ, તમે મોબાઈલ શોપ જોઈ છે? બજારમાં કયા કયા પ્રકારની મોબાઈલ શોપ જોવા મળે છે? Vivo, Oppo, જેને આવડતું પ્લીઝ યસ. વિવો, ફક્ત વિવો ની જ જોવા મળે છે? વિવો, ઓપ્પો, સેમસંગ, એપલ. હા, વિવો, ઓપ્પો, સેમસંગ, એપલ વગેરેની પણ મોબાઈલ શોપ જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારા બીએડ ને લગતા પુસ્તકો છે, અન્ય અભ્યાસક્રમને લગતા પુસ્તકો છે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ના લગતા પુસ્તકો તમે ક્યાંથી ખરીદો છો? યસ, બુક સ્ટોર માંથી, એટલે કે સ્ટેશનરી શોપ માંથી. એટલે બીજું સ્ટેશનરી શોપ માંથી તમે બુક સ્ટોર. અમદાવાદમાં જેમ કે અતુલ બુક સ્ટોલ છે, ગર્ગ બુક સ્ટોલ છે, અગ્રવાલ બુક સ્ટોલ છે, જ્યાંથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસક્રમને લગતા પુસ્તકો ખરીદે છે. આ ઉપરાંત છે શાકભાજીના વેપારી, ઉપરાંત છે ફ્રૂટ્સના વેપારી છે, અને તમે રોજિંદા જીવનમાં વિવિધ પ્રકારની ચીજવસ્તુઓ જ્યાંથી ખરીદો છો તે કરિયાણાનો વેપારી છે. આ બધા જ એકાકી વ્યાપારીને લગતા ઉદાહરણ છે. ત્યારબાદ છે સહકારી મંડળી કે જે નિશ્ચિત વ્યક્તિઓનો સમૂહ છે. ઉદાહરણ તરીકે અમૂલ દૂધની ડેરી અથવા તો ઢૂંઢી સૌર ઉર્જા ઉત્પાદક સહકારી મંડળી. આ ઉપરાંત ગામડાઓમાં જે એપીએલ અથવા તો બીપીએલ કાર્ડ ધરાવતા લોકોને જે સસ્તા દરે અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવે છે, મીઠાનું, કેરોસીનનું અથવા તો તેલનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત એક કરતા વધારે દૂધનું વિતરણ કરતા પણ મંડળીઓ જોવા મળે છે, જે સહકારી મંડળીની ખૂબ જ મહત્વના ઉદાહરણો છે. ત્રીજું છે કંપની. કંપની એ કાયદાકીય રીતે કૃત્રિમ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જેમાં એક કરતા વધુ વ્યક્તિઓ કાર્ય કરે છે અને ધંધાના સંચાલનમાં મદદરૂપ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે સંચાલક મંડળ છે, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે, જનરલ મેનેજર છે, વિભાગીય અધિકારીઓ છે, ફોરમેનો છે, જોબરો છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો આપણે નિરમા કંપની છે, જેમ કે બિરલા છે, ટાટા કંપની છે, રિલાયન્સ કંપની છે, ટીસીએસ કંપની છે, ટિસ્કો કંપની છે વગેરે કંપનીના ઉદાહરણ છે. તો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, આપણે જોયું કે એકાકી વ્યાપારી, ભાગીદારી પેઢી, સહકારી મંડળી, કંપની આ બધા કયા પ્રકારની સંસ્થાઓ છે? યસ, વ્યાપારી સંસ્થા, જેનો મુખ્ય હેતુ શું હોય છે? નફો કમાવાનો હોય છે, અને તેઓ વર્ષના અંતે પોતાનો નફો કે નુકસાન અથવા તો ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે શું તૈયાર કરે છે? વાર્ષિક હિસાબો. આથી તેને કહે છે વ્યાપારી સંસ્થાના હિસાબો. પરંતુ કેટલીક સંસ્થાઓ એવી પણ છે કે જેનો મુખ્ય હેતુ નફો કમાવાનો હોતો નથી, જેવી કે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ છે, રોટરી લાયસન્સ ક્લબો છે, મજૂર સંગઠનો છે, ઉપરાંત જીમખાના છે, ઉપરાંત
પુસ્તકાલયો છે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે, અનાથ આશ્રમો છે, જાહેર હોસ્પિટલ. આપણે અમદાવાદમાં જોઈ લો, જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલ છે, ઉપરાંત અમદાવાદ જીમખાના છે, મણિનગર પુસ્તકાલય છે, કે જેમનો હેતુ મુખ્ય નફો કમાવાનો નથી, પરંતુ સમાજની સેવા કરવાનો હોય છે, શિક્ષણનો પ્રચાર કે પ્રસાર કરવાનો હોય છે, અથવા સામાજિક કે સાંસ્કૃતિક કલાઓ વિકસાવવાનો છે. તે આ પ્રકારની સંસ્થાઓને કેવી સંસ્થાઓ કહેવામાં આવે છે? યસ. તો આજે આપણે બિન વેપારી સંસ્થાના હિસાબો વિશે અભ્યાસ કરીશું.